ہمیں فکر ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اس لیے یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم اٹھ جائیں گے، ہم نہیں اٹھیں گے، ہم مل کے جائیں گے انشاءاللہ، بیٹھے رہیں گے. میڈم یہ 5 اگست کی جو تحریک ہے اس میں آج آپ کے ساتھ آپ صرف کیا اس حوالے سے آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے لیڈ کرنا ہے، انہوں نے آنا ہے یہاں پہ. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ لوگ تسلی کر لیں، انقلاب آئے گا انشاءاللہ، اور آ چکا ہے، راستے میں ہے. آپ یہ دیکھیے گا، یہ چلا ہوا انقلاب، ان سب کے ہوش اڑ جائیں گے. یہ جو آج تنگ کر رہے ہیں نا، یہ جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو اتنی سزائیں بھگتنی پڑیں گی. کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے یہ سب اندر ہوئیں گے. آپ دیکھیں گے یہ جو کیا نام ہے اس کا، انجم، ہاں، غفور انجم سمیت جس نے خان صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا، یہ سب اندر ہوئیں گے. اور آپ یہاں، اور جو عاصم منیر صاحب، اگر اللہ نے عہدے پہ بیٹھا دیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں پہ ظلم کریں. کرنا ہے جا کے تو جو دشمن ہے ان کے مقابلہ کریں، جا کے اپنے ہی لوگوں پہ سارا مقابلہ ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ ہی کرے. اور عمران خان اکیلی پاکستان کی پہچان ہے. ان سب کو لے جائیں جتنے آپ کے کہتے ہیں لیڈر ہیں، کوئی بھی لیڈر نہیں ہے دنیا میں. عمران خان کی پہچان ہے، ان کی کسی کی کوئی پہچان نہیں ہے. ان کی پہچان وہی ہے جو انہوں نے کام کیے ہیں. عمران خان اکیلے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں یہ اس کی سزا بھگتیں گے، اور یہ سارے بھگتیں گے جس نے کیا. آپ دیکھیے گا، ہم دعائیں کرتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا کسی کے لیے بددعا. میں بددعا میں کہتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ جتنے قید میں ہیں پاکستانی، جتنے مظلوم لوگ ہیں لاہور میں، کوٹ لکھپت میں، بیچارے مظلوم بچے ہیں جو قید کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ جنہوں نے کیے، جس نے کیا، ان کو عبرت کا نشان بنائے، ان کو نشان عبرت بنائے. لوگ دیکھیں کہ ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیے گا، میرے دل سے نکلتی ہے بات. میڈم آپ نے کہا کہ انقلاب راستے میں آ رہا ہے، ہاں، تو انقلاب تو 9 مئی کو بھی آیا، 26 کو بھی آیا، سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا. نہیں ہوگا، آپ دیکھیے گا. سنبھالتا کوئی نہیں، اولی بار اس کو نہیں بنیں گے. ایک سیکنڈ، آپ کیا چاہتے ہیں یہ کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی جب آپ اس کی قدر کریں کہ شکر کریں کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ ہمیں ظلم کا نظام نہیں قبول. ہاں، یہ شکر کریں. یہی بہت بڑی چیز ہے کہ ہم یہ جو غلامی کے دماغ ہیں اس سے نکل آئے ہیں. آپ پہلے غلام تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ غلام ہیں، آپ ڈرتے تھے. اب آپ کی جرت ہو گئی ہے کہ آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حق مانگنے کی جرت کیوں کر رہے ہو؟ صرف یہ مسئلہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے صرف یہی مسئلہ ہے. اور عمران خان کون ہے؟ عمران خان آواز ہے لوگوں کی. وہ ایک آدمی کو کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ سارے لوگ ان کو اپنی آواز مانتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں، اس لیے وہ عمران خان کے لیے لوگ باہر کھڑے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں کوئی جادو کی چھڑی تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ کریں گے، اور ایک دن بغیر کچھ محنت کیے یا بغیر ہمت کیے کہ آپ کو کوئی راستہ. پہلے ہمت کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. آپ ہمت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. ہم یہ جو کہتے ہیں نا پی ٹی آئی انتشار کی سیاست کرتی ہے، میں سارا دن وہ ٹی وی لگاؤ تو نون لیگ جو ان کے پاس جو کمپنی ہے، میں کہتی ہوں نون لیگ پارٹی نہیں ہے، وہ ایک کمپنی ہے. وہ جیسے وہ کیا نام ہے اس کا، وہ اسحاق ڈار کے پاس فورن منسٹر ہے، ڈیپیوٹی پرائم منسٹر ہے، اور شوگر کا انچارج ہے. شوگر کا انچارج ہے نا، کچھ ہے نا. ہاں، تو تاکہ اصل میں تو انہوں نے شوگر کی پرائس کنٹرول کرنی ہے. کاروبار کر رہے ہیں، یہ تو سارے بزنس مین ہیں. آپ دیکھیں، یہ جو آپ یہ بزنس مین ہیں، ایک کمپنی چلا رہے ہیں، 6 بندے ہیں، سارے عہدے انہیں کے پاس ہیں. تو یہ تو فیملی رن بزنس کی طرح پاکستان کو سمجھ رہے ہیں. تو پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ایک بزنس ان کا بزنس بننا ہے یا اپنا کام بننا ہے. تو اس لیے آپ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں نا، ان کو تنقید کرنے سے پہلے ان کا حوصلہ افزائی کریں کہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. 26 کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا لوگ جو قوم نکل کر آئی تھی انہوں نے انتشار نہیں کیا، ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. اس لیے آپ یہ باری باری جو کہتے ہیں نا کہ 26 کو کیا ملا، 26 کو اس ملک کی تاریخ بدلی گئی ہے. جس دن آپ کی جو دہشت گردوں نے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں. دہشت گردی تھے نا، کیونکہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم نے چلائی ہیں. تو جو دہشت گرد اس ملک میں آئے تھے، جنہوں نے آ کر اسلام آباد میں نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کس نے چلائی ہیں؟ سب کہتے ہیں ہم نے چلائی جاتا رہا ہے، محسن نقوی صاحب نے اجازت دی ہے، رکونی کے کہنے پہ گولی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے کسی نے گولی نہیں چلائی.
तो दहशत गर्द थे जिन्होंने आए, तो दहशत गर्द अवाम को, निहत्थे लोगों को गोलियां चला रही है। तो इसलिए आपने अभी तीरा में देख लें, अब हाथ खुल गए, आप अपने लोगों को मारेंगे, बॉर्डर को नहीं, हम अपने लोगों को मार रहे हैं और वो भी निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। तो इसलिए आप अपना देख लें पाकिस्तान किस तरफ लेकर जाने, या आप लोग अपने लिए खड़े हो जाएं, या फिर यही आपका फ्यूचर है। अलीमा खान साहबा, आपने कहा ये जो तहरीक है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी और चीज़ें होंगी। खान साहब अंदर से कहते हैं कि तहरीक जो है वो उस तरह मोमेंटम नहीं बन रहा, चले वो तहरीक तो हमें नहीं कहा। खान साहब ने किसको कहा? ये ट्वीट हुई है, खान साहब का ये ट्वीट है, ट्विटर अकाउंट से ये बात की किसी और को कहा होगा, हमें नहीं पता इसका, क्योंकि देखिए जो हम याद रखें, हम सिर्फ वो बात करेंगे जो हमारे तक आती है, समझ आई? तो जो हमारे तक आई है हम उसको तो बता सकते हैं, उसके अलावा हमें नहीं पता। लेकिन इमरान खान ने कहा तहरीक शुरू किया है, ये कोई एक दिन का दिन तो नहीं है। हम भी तो यहाँ आके हर मंगल को बैठते हैं, हम भी अपना हिस्सा डालते ये हैं। तहरीक ही शुरू ये है। तहरीक ही शुरू है ना। हम अगर बैठते हैं सारे आके, हम खड़े होते हैं, ये तहरीक का हिस्सा है। हम तहरीक नहीं है और किस लिए यहाँ खड़े हैं? हम अपने हक के लिए खड़े हैं ना। तो हक के लिए आवाज उठाना, हक के लिए खड़े होना, यही तहरीक है। और हमने डरना नहीं है, हमारे साथ है। अब आपकी और अभी आप देखिए यहाँ पे एक बच्चा आया है, कल वो जेल से निकला, आज वो यहाँ खड़ा है, आप देखें। और वो कहते हैं मैं फिर नारे लगा रहे हैं इमरान खान के। 6 महीने उसको रखा, कहते हैं मैंने 10,000 पुलिस वाले को रिश्वत दी, मुझे इमरान खान का कमरा दिखा, उसे दूर से दिखाया वो कमरा, और 10,000 बेचारे ने दे दिया उसको। हाँ, तो वो ये मोहब्बत है लोगों की। ये लोग हैं अभी यहाँ फिर रहे इधर। हाँ उसे, हाँ अच्छा वो बच्चा, तुम आप देखा वो नारे लगा रहे, अभी भी खड़ा, ये जज्बा है। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरा काम चला गया, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये लोग हैं, ये किसी पार्टी के पास नहीं है। ये जो बातें बना रहे हैं पीटीआई को, इनके पास कोई बंदा भी नहीं है। ये तो फैमिली लिमिटेड, वो नहीं ख्वाजा एंड सन्स की कंपनी है, वो है इनकी पे। हाँ ये है, इनके बच्चे हैं, बाकी दुनिया खत्म है उसके बाद। और आप लोगों को चाहिए कि आप इस चीज पे जितना बोलें कम है। क्रिप्टो का इतना बड़ा स्कैंडल है, रोज उस पे लिखें, ये हैं बातें करें तो उस पे लिखें, उस पे आप लोग लिखें, ये बातें करने वाली आप सब इसके ऊपर लिखें। ये है, आप पीटीआई की तहरीक किधर पहुंची? भी तहरीक शुरू हुई है, आप लोग क्या चाहते हैं कि तहरीक किधर चली जाए? सब कर रहे हैं काम, और आप देखिएगा इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं हैं और हमारा जोर है, और जो जुल्म है अल्लाह देख रहे हैं, और अल्लाह जो उसका इंशाअल्लाह आप देखना, इनको एक एक बंदा 1000 नजर आएगा। आप देखना इनकी आंखों के आगे, ये देखेंगे कुछ और नजर कुछ, और अभी भी नजर। अल्लामा नासिर हो गए, हामिद रजा हो गए, ये सब, और बाकी जो सारा अलायंस है, ये इशू तो पाकिस्तान का है, रूल ऑफ लॉ तो पाकिस्तान का मसला है। और सारी पार्टीज जो नजरियाती पार्टीज है वो मिल के इसके रूल ऑफ लॉ के हक में खड़ी हों, तो इसके अंदर बिल्कुल शामिल होंगे वो सारे। इमरान खान ने खुद कहा है कि ये शामिल कोई जगह डिसाइड हो सकी कि पाकिस्तान में कर लेंगे। देखो वो बता देंगे ना, अब देखेंगे, पार्टी से जाके पूछे, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैडम पार्टी के साथ तो आपकी कोऑर्डिनेशन में रहती हैं। हमने उनको बता दिया, इमरान खान का मैसेज दे दिया है। अब पार्टी का जब टाइम होगा, उनको बेहतर पता है कि कब आप लोगों को काफी दिनों से आपकी मुलाकात, आप क्यों इतने बेताब है, ये पहले मुझे नहीं समझ बेताब इसलिए कि- मीडिया वाले क्यों मैडम, बेताब इसलिए बेताब है कि हमें पता होना चाहिए आप- ऑलरेडी सैंतीस लगा दी। आप ताकि पहले से इन्फॉर्म कर दो, सारों को जेलों में डाल दो। अच्छा जरा, बिल्कुल नहीं बताना। अच्छा जरा ये बता हमारे दीजिए। कहने से तो जेलों में नहीं। बताया, अगर पता भी है तो ना अच्छा बताना। एक सेकंड, ये बता, आखिरी एक सवाल, सालों एक से सवाल। मैं पूछ रही, मैंने पीटीआई वालों को कहा, मैंने कहा अगर पता भी हो बिल्कुल ना बताना है इन्हें। अच्छा एक चीज बता आपको दीजिएगा, अरेस्ट ही करवा देंगे ये। काफी टाइम हो चुका है आपकी मुलाकात नहीं हुई, तो क्या आज क्या आपका इरादा है, यहाँ बैठेंगी या पुलिस का इरादा तो अच्छा नहीं लग रहा? मुलाकात का वक्त शुरू है, और जब मुलाकात का वक्त शुरू है तो वो पुलिस वाले पहुंच गए हैं साथ ही, आपको पता है। तो अब फिर हमें आप आदत हो गई है, या पुलिस होती है या जेल होता है, और सारे हम खड़े कोई होते हैं। धरने देने का इरादा है आज हम या? बैठेंगे, देखो हर हद हो गई है ना, हम क्यों ना बैठे? हम इनको कहते हैं एहतजाज नहीं हम कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमें नहीं पता क्या उनका अंदर खान साहब के साथ क्या कर रहे हैं, ना डॉक्टर्स को मिलने दे रहे हैं। मेरी बहन से पूछें क्या कह रहे हैं। जी बताइए।